یہ مہینہ جو ہے ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ابراہیم کا مہینہ ہے. اللہ نے ابراہیم پہ درود بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. درود بھیج اوپر محمد کے اور محمد کی آل کے، جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ، ابراہیم کی آل پہ. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو پہلا نبی آدم ہے، آدم کی آل پہ درود کیوں نہیں؟ آدم چھوٹا نبی ہے، پہلا نبی ہے، پہلا ہادی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی آل پہ درود کیوں نہیں؟ مولوی کہتے اس لیے نہیں کہ اس کی اولاد میں قاتل ہے. تو پھر مان گیا نا جب قاتل ہو وہاں درود نہیں ہوتا. آپ خاموش بیٹھے، میرا خیال ہے. نوح کی اولاد پہ درود کیوں نہیں؟ نوح کا بیٹا باغی ہے. شکریہ سر. جہاں باغی ہو وہاں بھی درود نہیں ہوتا. اور اللہ نے صرف ابراہیم کی آل پہ درود بھیجا. ابراہیم میزبان تھا، ابراہیم کھانے کھلاتا تھا، ابراہیم کے پاس دوست بیٹھتے تھے، ابراہیم کے پاس یار بیٹھتے تھے. ابراہیم کے یاروں پہ اللہ نے درود نہیں بھیجا. درود صرف ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم اور حسین دونوں کے مہینے بھی اکٹھے، قربانیاں بھی ایک جیسی، لیکن وہ خواب حسین تعبیر. آج ہمیں بندے کہتے ہیں جی ہر سال یہ 10 محرم میں شیعہ اتنا خرچہ کر لیتے ہیں، سڑکیں بند کر لیتے ہیں، ہمیں جی اسکول کالج یونیورسٹی جانے نہیں دیتے، دکانیں دفتر ہمارے بند کروا دیتے ہیں. جی حکومت انہیں بند کرے، حکومت انہیں کیوں کرنے دیتی؟ اچھا ہمیں حسین کی یاد نہیں منانے دیتے. خود 10 ذی الحج کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد کیوں منائی؟ اچھا میں ایک اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں، جواب ہی میں اعتراض بھی آپ کو سامنے آ جائے گا. بجائے 10 ذی الحج کو بکرے ذبح کرنے کے قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخش دیتے. نہیں 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 نہیں، آپ نے تائید ہی نہیں فرمائی. پورا محرم میری قوم کے بچوں کو جینے نہیں دیتے. بیٹا کالے کپڑے پہننے سے حسین کو کچھ نہیں ملے گا، ننگے پاؤں چلنے سے حسین کو کچھ نہیں ملے گا. تم اپنے بدن سے خون کیوں نکالتے ہو؟ بیٹا گھر بیٹھ کے حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو. اور جاہلوں قرآن اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو، وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہوتا. تم ہمیں مشورے دیتے تھے حسین کو نفل پڑھ کے بخشو، حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو. تم نے 10 ذی الحج کو ابراہیم کو نفل کیوں نہیں بخشے؟ ہاجرہ کو قرآن کیوں نہیں بخشا؟ اسماعیل کو نفل کیوں نہیں بخشے؟ تم نے 10 محرم کو بکرے ذبح کیے، دمبے ذبح کیے، شترے ذبح کیے. یہ لاکھوں روپیہ کیوں خرچ کیا؟ کہہ لگے ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے. پھر تجھے فرق سمجھ نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ابراہیم کو بسم اللہ. یہ شیعہ خون ضائع کرتے ہیں. بسم اللہ. جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جس سے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. یہ زنجیر زنی کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہی خون مریضوں کو دو. ساڑھے ہے ہی نہیں. میں نے کبھی ممبر پہ کہا جی ہم شیعوں میں بھی کچھ ایسے ہیں، ہے ہی نہیں. وہ ہمارے تھے ہی نہیں. ہم میں آئے تھے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی آنی تھی نا. علی کو ماننے کے لیے رسول نے کلیہ دیا ہے. مولا حسین کی قسم یہ کسی مولوی کا کلیہ نہیں ہے، رسول نے دیا تھا. امیر المومنین کو سینے سے لگا کے رسول نے ماتھا چومے کا کہا یا علی اس سے بڑھ کے تیرا اعزاز کیا ہوگا؟ تجھے سوائے حلالی کو کوئی مان ہی نہیں سکتا. نہیں جی
مریض کو خون دو، حسین ابن علی پہ خون یہ سڑکوں پہ بہا دیا بچوں نے ضائع کر دیا خون۔ یہ ضائع کرنے سے حسین کو کیا ملے گا؟ یہ کسی غریب مریض کو دے دیتے۔ یہ جو بکرا تو نے ذبح کیا ہے پیسے بیوہ کو دے دیتا۔ اچھا قربانی کے دنوں میں مولوی کوئی فتویٰ نہیں دیتا، انہیں پتا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی تو کھال نہیں ملے گی، کھال نہیں ملے گی تو مدرسہ نہیں چلے گا۔ جس کی ابتدا میں صدقہ ہو وہ علی کو مانتا ہے۔ میں تو بعد اگر تسی پڑھ لو تو زیادہ بہتر نہیں۔ علی عمران ویسے لیٹ 10 منٹ دا گیپ بھی متوجہ ہے میری بات کی جانب سے۔ لہذا میں گزارا یہ کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم اور حسین کا فرق سمجھو۔ ابراہیم اور ہے، حسین ابراہیم نبی ہے، نبوت کا مزاج اور ہے، امامت کا مزاج اور۔ جتنے اعتراض بندے محرم میں کرتے ہیں اللہ سب کے جواب حج پہ دے رہا ہے، وہاں چپ ہے۔ یہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے مجلسوں میں آ جانا چاہیے، آپ صرف آل محمد کے فضائل ہی کم نہیں ہیں۔ اچھا اپنے بندے میں نے بڑے بڑے سوبر لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ہمیں بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں الوی صاحب ہمارے اپنوں کے فضائل کو تھوڑے ہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کسی کو چھیڑنے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ باقی جتنے بندے قریب بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں بالکل بندہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بات بڑی ٹھیک ہے جی، ہاں بس ہم اپنوں کے فضائل پڑے، ضرورت ہی نہیں کسی دوسرے گھر جانے کی۔ اللہ کو قرآن میں موسیٰ کی بات کرنی چاہیے تھی، فرعون کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میرے اللہ تو آدم کی بات کرتا، اتنا پاک قرآن ہم نے چوم کے اونچی جگہ پہ رکھنا تھا، تو نے ابلیس کا نام لکھ دیا، تو نے شداد کا نام لکھ دیا، تو نے نمرود کا تذکرہ کر دیا۔ یہ اللہ نے دشمنوں کی باتیں کیوں کی ہیں؟ سچے کو ماننا سچ نہیں ہوتا، جھوٹے پہ لعنت کرنا سچ ہوتا ہے۔ یہاں بندے ہمیں مشورے دیتے ہیں، نہیں جی نہیں بس آپ مجلسوں میں آئیں، یہ جی شیعہ لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کیوں کرتے ہیں جی؟ اتنا پڑھا لکھا دور ہے، ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کو بتانا ہے کہ ان پہ لعنت کر، اسے نہیں پتا وہ خود لعنت کر لے گا۔ ہمیں اپنی زبان نہیں اس طرح کرنی چاہیے، اسلام اخلاق سکھاتا ہے۔ تو بھائی جان یہاں اسلام اخلاق آپ کو سکھا رہا تھا، وہاں جا کے طواف کرتے شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے؟ یہاں لعنت نہیں کرنے دیتے، وہاں سارے پتھر مار کے آئے، ایسا ہے تو؟ یہاں کہتے ہیں جی علم نہیں چومنا، وہاں پتھر چوم کے آئے، جسے حجر اسود کہتے کالا پتھر، باقی کسی اینٹ کو نہیں مولوی چومتے، حجر اسود کو ضرور چومتے۔ یہاں پہ اعتراض کرتے کپڑا شیخو پورے سے لاتے ہیں، گھر میں لگا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں، لکڑی مارکیٹ سے لاتے ہیں تازگیہ بنا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لکڑی چومتے ہیں، یہ جی کپڑا چومتے ہیں، وہاں گئے تھے پتھر چومتے تھے۔ وہاں پہ جو کھڑے ہوئے معلمین ہوتے ہیں، وہاں پہ حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، بندے وہاں کے کہتے ہیں جی ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، وہ وہاں پہ کھڑے معلم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، جب آپ طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے جائیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کریں، پھر اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو۔ چومنا ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ کہنے کہ چوما ہاتھ تھا، نیت حجر اسود تھی، ہم چومتے تازیہ ہیں، نیت روزہ حسین ہے۔ متوجہ بات کی جانا، بسم اللہ۔ یہاں کہتے ہیں جی مجلسوں میں جلوسوں میں شیعہ قوم مستورات کو ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اسلام پردہ سکھاتا ہے، اسلام غیرت سکھاتا ہے، اسلام عورت کو چار دیواری میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ عورتیں جلوسوں میں کیوں آتی ہیں؟ یہ جو جلوسوں میں جاتی ہیں وہ تو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں۔ جب طواف کعبہ کر رہے ہوتے عورت کسی ملک کی، مرد کسی ملک کا، وہاں اکٹھے طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں ماتمی کو قمیض نہیں اتارنے دیتے، ایسا وہاں پہ بدن ننگا کیوں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شرم نہیں آ رہی تمہیں؟
यहां कहते जुलूस में चलो ना, वहां सफा मरवा पे दौड़ते हैं। एक पहाड़ी सफा, एक पहाड़ी मरवा। मैं खुद देख के आया हूं, मैं जियारत करके आया, अरकान में से है। वहां पे जरूर दौड़ना पड़ेगा। पहले वो पहाड़ियां थी, वो पहाड़ियां बराबर हो गई हैं, वो जगह बिल्कुल प्लेन कर दिया उन्होंने, वहां पे दौड़ रहे होते हैं सफा में मरवा पे। VIP बंदे वहां जाके दौड़ते हैं। वहां जाके पहले वो थोड़ी हिचकिचाहट सी तो महसूस करते हैं, तो वो वहां पे खड़े हुए मौलवी से पूछते कोई गुंजाइश है, दौड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे जुमला मुझे मौलाना शरीफ असगर साहब, आपने बुजुर्गों को सुना हुआ है, आप जुमले का लुत्फ लेंगे। किबला अजहर हसन जैदी साहब एक जुमला कहा करते थे, वो कहते खुदा कहता या यहाँ दौड़ो या यहाँ से दौड़ो। हाय 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 हाय, या यहाँ दौड़ो या यहाँ से दौड़ो। यहाँ तो दौड़ना ही पड़ेगा, यहाँ तो दौड़ना पड़ेगा। मेरे अल्लाह मैं दौड़ ही नहीं सकता। खुदा ने कहा क्यों नहीं दौड़ सकता? हिम्मत नहीं है। फरमाया किसी से कह तुझे दौड़ाए। पहले जो पुराना वक्त था वहां पे बाजुओं से पकड़ के दौड़ाया जाता था, चादरों पे बांध के दौड़ाया जाता था। अब वहां पे व्हील चेयर है और वहां पे बंदे हैं वो जो किराए पे मिल जाते हैं, वो व्हील चेयर रेंट पे दे रहे होते हैं और उनकी ऐसी स्पीड होती है कि वो यूं 3 मिनट में बंदे को चक्कर लगवा के खड़ा कर देते। ये चल यहां दौड़। मैं बड़ी कीमती बात आपको हदिया करने लगा हूं, बड़ी की आजादारी पढ़ रहा हूं ना मैं हज से, कि हज में सारी आजादारी के तरीके हैं। यहां खुद दौड़ो, नहीं दौड़ सकते दौड़ाओ। शरीयत का मसला है, किसी मौलवी से पूछ लेना मेरे मालिक बीमार हूं, डॉक्टर ने तेज चलने से मना किया है, खुदा ने कहा फिर गुंजाइश है। बेशक तेज ना चल, चल आहिस्ता कदमों से, अपने शानों को इतनी तेजी से हरकत दे कि दूर से लगे कि तू दौड़ रहा है। अब मैं जुमला मुकम्मल कर दूं, मैं अगली बात मुकम्मल नहीं करूंगा, ज़हीन मेरा मजमा खुद पहुंच जाएगा। खुदा ने कहा या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। हाय हाय, हाँ हाँ हाँ, ये है मेरी कौम का हाफजा। या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। अब आई नबी की हदीस यार, या हुसैन को रो या रुलाओ या रोने वाली शक्ल बनाओ। या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल। यहां नमाजें इकट्ठी पढ़ो तो काफर। खोल दिया मैंने, सारा हज खोल दिया आपके सामने। किधर पहुंचे? जी जी पढ़े पढ़े। हाँ मुरीद के फैसला बात, तो मुरीद के किधर आ गए? बस इंतजार है मेरे भाई जाकिर अली इमरान साहब, उन्होंने रात एहतजाज की कॉल दी थी, मेरा ख्याल लाहौर से लेट हो गए। मैंने कहा एहतजाज की कॉल की थी, शायद लाहौर से लेट हो गए। मतलब बात की जाना, या रो या रुलाओ या रोने वाली शक्ल। यहां नमाजें इकट्ठी पढ़ो काफर, वहां सारे इकट्ठी पढ़ के आते। अरफात में ज़ोहरैन इकट्ठी पढ़ते हैं, मुज़दलिफा में मगरिबैन इकट्ठी पढ़ते हैं। लुत्फ बड़ा आता है। ज़ोहर पढ़ के बंदा जो पहली दफा हज करने के लिए गया होता है ना, ताज़ा हाजी, फ्रेश हाजी, वो नमाज पढ़ के उठने लगता है तो पुराना हाजी कहता है किधर? तो जोर पढ़ ली, अब जाऊं जाके अल्लाह के घर की ज़ियारत करूं। वो तो बैठ, असर नहीं पढ़नी। वो कहता सरकार असर, तो
नमाज वक्त तो ज़ोहर का नहीं, वो कहते जी बेशक ज़ोहर का, लेकिन असर साथ पढ़नी है। और सिर्फ ज़ोहर असर ही इकट्ठी नहीं पढ़नी, शाम को मगरिब ईशा भी इकट्ठी पढ़नी है। अल्लाह ज़िंदगी दराज करे। मेरे उस्ताद ज़ी वक़ार क़िबला अल्लामा सैयद रियाज़ शाह रिज़वी साहब वो बड़ा खूबसूरत यहाँ पे जुमला दिया करते हैं। वो कहते हैं कि वो हाजी परेशान होकर कहता है कि ये काम तो पाकिस्तान में शिया नहीं करते, मतलब चुप, यहाँ सब कुछ वही करना पड़ता जो शिया करे। यहाँ सब कुछ वो करना पड़ेगा जो शिया करते हैं, इसलिए बनाया ही शिया ने था। लेकिन अब ये मैंने पूरे हज में से अज़ादारी पढ़ दी। अब मैं एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं। जब हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आखिरी यही जिलहज में मक्का छोड़ के गए तो यहां पे आके मौरखीन ने एक जुमला जो कहा, उस जुमले से मुझे जाती तौर पे इख्तलाफ, अहले इल्म भी बैठे हैं, अहले मार्फत भी बैठे हैं। उन्होंने लिखा कि हुसैन ने एहराम तोड़ दिए। एहराम तोड़ना एक कभी अमल है, इसे इमाम के साथ निस्बत नहीं देनी चाहिए थी। इससे जो अगला जुमला था ना, उस जुमले में इमाम की शान थी। मौलवी ने वो शान छुपाने के लिए जुमला बदला है। जो जुमला बनता था वो मैं जुमला देने लगा, और मैं देखूंगा कि मजमे में से कितने बंदे इरफान वाले जो इसे वसूल करते। एहराम नहीं तोड़े, हज उम्रे में बदल दिया। हाय हाय हाय। और हुज्जत के पास ये इख्तियार होता है, वो जब चाहे किसी वाजिब को रोक दे, जब चाहे किसी वाजिब को बदल दे। ये खलीफा के पास नहीं होता, ये इख्तियार इमाम है। अगर आप इसमें मुझसे दलाइल मांगेंगे तो इतने दलाइल होंगे कि 1 घंटा गुजर जाए। सुन्नी किताबों में बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या लिखा है कि अब्दुल्लाह इब्न अबई को रसूल ने नमाज की हालत में आवाज दी थी। तीसरी आवाज में वो नमाज खत्म करके, जी या रसूल अल्लाह, फिर मैं पहली पे क्यों नहीं आया? या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। फरमा तुझे सिखाई किसने थी? उसने बकायदा इस्तफसार किया, वजाहत मांगी है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आइंदा भी मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अगर आप बुलाएं तो क्या करना चाहिए? मुझे तो बताएं, मुझे तो नहीं पता था। मैं तो समझ रहा था कि अल्लाह की बारगाह में हूं, तो मुझे अल्लाह की बारगाह से नहीं आना चाहिए। नबी ने अब्दुल्लाह इब्न अबई को कहा था, फरमाया हुज्जत जब भी बुलाए, जिस भी हालत में हो, पलट आओ। जो काम तुम कर रहे हो हुज्जत के बुलाने के बाद वो हराम हो जाता है। इसकी अगली दलील दूं। अब ऐसे करनी जंगे सफीन में नौकर से कहने लगे मुझे वजू करा, उसने वजू कराया, मुसल्ला इबादत बिछाया, इधर वैसे करने का मुसल्ला बिछा, उधर जंग का तबल बच गया। अब ऐसी आवाज है घोड़े पे ज़ीर रख, मुझे मेरी तलवार दे। उसने कहा नमाज नहीं पढ़नी, उसने कहा शर्म कर, नमाज जंग के लिए जा रही है। अली छोड़ के मैं मुसल्ले पे आके खड़ा हो जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज उम्र में बदल दी। मुझे नहीं पता ये शेखुपुरा में इस जुमले की कितनी कदर होगी। मुझे इस जुमले पे जिंदगी से ज्यादा प्यार है। बंदे कहते हैं हुसैन ने हज नहीं पढ़ा, उस साल हज हुआ ही नहीं। जो हाथ नीचे रह गए, शायद थकावट हो गई है, तो मैं जुमला तब्दील करूं। अगर उन्हें अब भी किसी किस्म का कोई शक हो, जिस मौलवी के साथ ताल्लुक अच्छे हैं, उस मौलवी से कहो कि मुझे कुरान की हाशिए पे लिख के दे दे कि जिन हाजियों ने हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा, क्या उनका हज हो गया था? क्या उनकी इबादत हो गई थी? क्या उनका तकवा कबूल कर लिया गया था? मौलवी कहेंगे बिल्कुल कबूल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? काबा भी है, बदन पे एहराम भी है, तवाफ भी पूरा कर रहे थे, हज क्यों नहीं हुआ? कहेंगे इसलिए कि उस हज में हुसैन नहीं था, उस हज में हुसैन नहीं था, उस हज में हुसैन नहीं था। अब मुझे नहीं पता दुआ कहां से निकलेगा, धुआं कहां से निकलेगा। इसका मतलब जिस इबादत से बेटा चला जाए अल्लाह वो कबूल नहीं करता, तो जिससे बाप ही चला जाए। बिस्मिल्लाह। बस हुसैन ने हज को उम्रे में बदल दिया।
मौला हुसैन निकल के जा रहे थे और हाजी पीछे दौड़े, उन्होंने जाके कहा हुसैन हज नहीं पढ़ना। जुमला दूं जी, जुमला अता होने लगा। मौला हुसैन हम तो आपके लिए आए थे, आपने हज नहीं पढ़ाना। हुसैन जलाल में आके कहते बैयत यजीद की, हज मेरे पीछे। हाय हाय हाय, यजीद की बैयत करके इबादत मेरे साथ करना चाहते हो? सतर देने लगाऊं, लफ्ज देने लगाऊं, इख्तितामी मरला, बिल्कुल तकरीर के आखिरी जुमले देने लगाऊं। लोगों ने कहा हुसैन हज पढ़े बगैर चले गए, मेरा इरफान मुझे इजाजत नहीं देता, मैं एक प्रवास करने लगा, मुझे नहीं पता प्रवास में कौन साथ जाएगा। हुसैन हज छोड़ के नहीं गए, हुसैन काबे से काबा की रूह को लेके चले गए। होए 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 होए, ना 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 ना, निचली परवाज पे ना, इससे और ऊपर जाने लगा, इससे और ऊपर जाने लगा। हो हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले गए। अब वहां बदन है, रूह करबला में है। अगर रूह मक्का में होती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल ना हो। वहां सिर्फ बदन रह गया, रूह करबला। हुसैन काबा की रूह को लेकर करबला चले गए। बिस्मिल्लाह। अब जो मक्का में जाता है वो जिस्म चूमता है, जो करबला जाता है वो रूह चूमता है। मक्के अमीर चले गए, करबला गरीब चले गए। अल्लाह ने कहा मेरे घर आओ, लेकिन साहब इस्तात हो तो आना। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके आ, वापस हुसैन करेगा। अल्लाह की आवाज है मेरे शहर में आओ, लेकिन ध्यान रखना, सोच के आना, सर मुंडवाना पड़ेगा, लिबास एक पहनना पड़ेगा, मेरे घर के चक्कर काटने पड़ेंगे, सफा मरवा पे दौड़ना पड़ेगा, अरफात में सोना पड़ेगा, मुजदलफा में जागना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, रश में कुचला जा सकता है, मारा जा सकता है, बेहोश हो सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं फैसला करूंगा मैंने कबूल करना है कि नहीं करना। हुसैन के कदम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू करबला आने की नीयत कर, तुझे खाना हुसैन देगा, तुझे पानी हुसैन देगा, तुझे बिस्तर हुसैन देगा। हुसैन अपने जाहिर को धक्का भी बर्दाश्त नहीं करता। आज के दौर का जिंदा मौजज़ा है, जिंदा मौजज़ा है आज के दौर का, कि एक छोटा सा शहर, उस शहर में कभी 6 करोड़ आ जाता है, कभी 3 करोड़ आ जाता है। 6 करोड़ में से जब कोई वापस पलटता, कोई भी नहीं कहता कि मैं भूखा रहा हूं, कोई भी नहीं कहता कि मैं प्यासा रहा हूं, कोई समझ नहीं आती कि इन्हें खाना कौन खिला रहा है, इन्हें पानी कौन पिला रहा है। मौला हुसैन का हरम इतना वसी तो नहीं है ना, जर्री एक छोटा सा कमरा है। किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट पे जायरीन वापस पलट रहे हैं, उनसे जाके पूछना, एक भी जायर नहीं कहेगा कि मेरा जर्री को हाथ नहीं लगा। मैंने बाजुओं से मजूर लोगों से पूछा है, इतना सफर करके आए हो, जियारत हुई है? वो कहते जैसे हमारी हुई है वैसे किसी की भी नहीं हुई। एक को भी हुसैन मायूस नहीं लुटा। चंद साल पहले बरतानिया के डॉक्टर्स की एक टीम करबला में गई थी, अशूरा में। वो मजहब के हवाले से नहीं गए थे, वो इंसानियत की खिदमत करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा वहाँ एक जम्मे गफीर होता है, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, लिहाजा उन्हें मेडिकल की कोई मदद मुहैया करने के लिए वो लोग वहाँ गए। वापस आके उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का नाम इतना खूबसूरत है, द गॉड ऑफ नेचर इज हुसैन। फितरत के खुदा को हुसैन कहते हैं। उन्होंने कहा हुसैन इतना बड़ा फितरत का मालिक है। उन्होंने कहा वहां पे हम इतने बड़े बड़े मेडिकल बॉक्स लेके गए थे कि वहां लोग ज्यादा हैं। उन्होंने कहा हमारी मेडिकल हमें कहती है कि एक सिरिंज एक मरीज को लग जाए, वो दूसरे को नहीं लगा, कहीं उसकी बीमारी उधर ना चले जाए। उन्होंने कहा वहां पे हमने जाके अजीब मंजर देखा, जंजीर एक थी, मातमी कई थे, उसके बदन का लहू उसके जिस्म पे लग रहा था, उसके बदन का लहू उसके जिस्म पे।
انہوں نے کہا ہمیں سائنس نے کہا ہے, ہمیں میڈیکل نے کہا ہے, جہاں جسم ہو وہاں زخم پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے. زخم پہ مٹی لگ جائے زخم پھیل جاتا ہے, انفیکشن ہو جاتی. انہوں نے کہا وہاں ہم خاموش آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, پھٹے ہوئے ماتمیوں کے سر تھے, کربلا کی خاک سر پہ ڈال. وہ کہتے وہاں جا کے ہمیں یقین ہوا انہیں کسی نے بلایا ہے, کوئی ان کی نگرانی کر رہا ہے. میرا مولا جتنے بیٹھے ہو تم میں سے ہر کسی کو کربلا لے کے جائے. جو آج مہمانوں کا ایسے استقبال کرتا ہے, 70 قدم پہ بہن رو کے کہہ رہی تھی نہ مار میرا 3 دن کا پیاس. میرا سلام ہے ان ماتمیوں پہ, ان جوانوں پہ جنہوں نے عید کالے کپڑوں میں گزاری.